Morning. Today we'll go with the one more module, that is a one new model that is called as a robot technology. Okay, so you have heard of a robot, right? Okay, so have you heard of a robot? So what is the meaning of a robot? Robot ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ? So everywhere. So in the news, so we'll be heard of in the newspapers, mass media ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. And generally whenever in case of an industries ಬಂದ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. And nowadays they are also introducing the robots in case of the play, like a playing purpose. Robot playing ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೇಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೇಮ್ that is a playing like a such kind of a robot. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ so most of the areas so we are using the robot. So it's like a even a small kid if you so like if you ask any a small kid also he'll know that he'll say something about the robot. So ಅಷ್ಟು robot ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ the word is like it has been spread to the almost all the people like even a kid health. So nowadays you may wonder that so now you in the engineering syllabus you are studying the robot, but so for the most of the higher like studies in case of the ICSE syllabus, so they will be learn the things like so what are the parts of a robot, how the robot works, so what is the function of a robot, what is the meaning of a robot. So those things will be studied in the like in case of a first and second standards. So when I heard it, I really wondered like that. So this is a very technology. So this is very important becoming because it's like it can be implementing in most of all the areas. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is going to be like capturing the almost all the areas. ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ like high thinking. Now you have heard of artificial intelligence ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಹೌದಾ? So they are going to be implement in the robot ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ even so they can think like a human beings that think ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೀವೇನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜನರಲಿ ಸೊ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ವರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆಸ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೊ ನನಗೇನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್. So similarly you can nowadays you can see there's so many robots so they can talk like us like a human beings, they can work like us, they can think like us. So they can do if you give us some task he can think like a human being, the machine can think like a human being and he can take some decision on that particular so problem and he can do the so task about that. Like that it has been so much advantages, so much very like a it has been very trend. They are using the robots in case of the most of the areas. So that's why so we are learning so what the importance why because you people will be so after your professional courses, after your course completion of your mechanical engineering you'll be put into a different fields. You may go to a manufacturing sector, you may entering into any production sectors, some industries, some factories, so which may be automobile industries ಆಗಿರ್ಬೋದು, electrical industries ಆಗಿರ್ಬೋದು, any other things, any part of the work will be they will be related with the so these things. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ you should know that what the new technology they were adopted in that particular industries. ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ವಾಟ್ ದರ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನ ಸೊ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So in such cases they will be used a different kind of a devices, so different kinds of the so that is a units they are called as a so robots ಅಂತಂದ್ರೆ okay na. So robots that is a very important thing we need to understand the robots ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು that is nothing but scope of the robots ಆಗಿರ್ಬೋದು. So that is so much very important. Why? Because as I told that most of the area ನೀವು ಯಾವುದೇ ತಗೊಳ್ರಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ huge factories ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೊ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇದಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.
ಸೊ ಸ್ಟೀಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಮೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗಳು. ಸೊ ಎನಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರೋಬೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ದ ರೋಬೋಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ like how it is going to work, so what is the importance of it, how it is going to be replace the human beings, ಹೇಗೆ replace ಮಾಡುತ್ತೆ, everything it is very important. If you know that, and if you know the basic things about the robot, it's very easy to understand the so future things like programming of the robots ಹೇಗೆ, ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೇಮ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ, ನೀವೇನೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ರೋಬೋಟ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ರೋಬೋಟ್, how a robot will be there, what purpose we are going to use this, why we want to use the robot, right? So question ಬರ್ತಾ ಹೌದಾ, ರೋಬೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟ್, so why we need robot, so what it will do, so where we can use this, right? So many questions will be there, so that we need to understand. So before going to be study the further things very like so the other apart from like configurations of the robots will be there, configurations and how they are going to be work, different configurations ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಾಟಮಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಬೋಟು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮೋಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ನ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. So robot technology. Yeah. So first we need to understand that. So here the robot is not belonging to any discipline. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಅದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದರದಾದಂಥ ಕೆಲವು ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗಷ್ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೊ ಪರ್ಪಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಪರ್ಪಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಅಥವಾ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಓಕೆ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಷಿನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ. ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಷಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೇತ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ, ಲೇತ್. This is only you know that for the mechanical peoples, you are mechanical students, and you people know that what is lathe. So what purpose we are using a lathe. So what are the parts of a lathe. So ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. And the same thing if I go and ask for any computer science student, so he may studied in the first year, but he is not having any much knowledge because it is most of the things it will be meant for 90% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ಮೇ ನೋ. ಸೊ ಲೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಏನೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೊ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, so but when it comes to a robot, so robot is not like, it's not meant with it's not only so the like what we have been so there is a programmed are the, so there is the robot will be what they are going to be manufactured or what have been so built this machine unit is there, no. So this is not meant with any particular discipline. So here in order to work, in order to function, in order to do ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಮೋಷನ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ರೈಟ್, ಹೌ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್, ರೋಟರಿ ಮೋಷನ್, ಸೊ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬರೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸು, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. And the thing is,
ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಮೂವ್, ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೂವ್, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಮೂವ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ರೋಬೋಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಟ್. Here, controlling engineering is also very important. It has to be control the each and every part in that particular machine. So robot ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we need to have a control over that. So that a controlling engineering is required, right? So that is a motion planning. So here the motion planning is, it will be, so if I say something, it will be planned for the motion, what we have to do, what I have to do. So robot has to think that, so ಹೇಳಿರುವಂಥ ವರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಮೋಷನ್ ಟು ದಟ್. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ದಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಮೂವ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್, so move aside, so like where I have to do that. So according to the whatever given the like commands, it has to be planned and it has to take the action on that. So motion actions which will be related with the, so mechanical things are, it's a planning. It is a here like, so motion is one thing, like it is a mechanisms with respect to the, so like a movement of the, so parts ಆಗಿರ್ಬೋದು, hands legs ಆಗಿರ್ಬೋದು, something like that. Planning is like that, it has to be think that, so move ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಯು, ಸೊ ನಮಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಹೇಳಿದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಹೌದಾ. ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ, ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎನಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. So perceptions. So here the perceptions are very important to understand the things like whatever given the commands, and sensors are very important. So for example, if I say move ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಗ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೋರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆಯಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಷನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಸಿಬಲ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಚ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಫೀಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೆನ್ಸ್ ದ ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟಚ್ ಅದನ್ನು ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಲೈಕ್ ಟಚಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಸ್, ಲೈಕ್ ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ವಿದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಥಿಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಹೌದಾ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. Similarly, electrical engineering. So everything it will be electric and electronics is very much important that, so programming is needed. So in order to build the boards ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಐ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರೈಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಐ.ಸಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, and that will be implemented in the robot. ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ.ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೂ, ವಾಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಡೂ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಇಂದ, ಸೊ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಐ.ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸೊ ಬೋರ್ಡ್. So why I'm saying all these things is, so here it is not the category of the robot is not with the a particular thing. So this is meant with the, and this is build. So robot na ಹೇಗೆ build ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, it will be including all the discipline. It is like a interdisciplinary ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. You have heard of a interdiscipline, ಹೌದಾ. interdiscipline ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it is not with respect to the any particular discipline ಅಂತ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. It is not with respect to any a particular department. It is a interdisciplinary. Robot is an interdisciplinary because it consisting of, in order to build a robot we require the mechanisms required, sensors required, controlling engineering is required.
So networking is required. So computer science, software is required. Electrical and electronics engineering is required. So like that, it will be a, so that is a combination of all the discipline. ಎಲ್ಲ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್, ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೊ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೇಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಸೊ ರೋಬೋಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ category is not with the any particular discipline, it is the interdisciplinary. Okay, robot. So especially we want to understand what you mean by the industrial robot. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ is something different. So this is a general purpose. So it will be used, industrial robot is a kind of a machine, it will be used for a general purpose, and it is a programmable machine. So we can be program the things like whatever the task we require, we can program it, right? So programming the machining process and certain ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೋಬೋಟಲ್ಲೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಏನಿದೆ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಆರ್ಮ್, ಸೊ ಆರ್ಮ್ ಇದೆ, ಸೊ ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಲೈಕ್ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎರಡು ಕೈ ಎರಡು ಕಾಲಿದೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಟು ದ ರೋಬೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ರೋಬೋಟ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ಸೊ ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು, ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಸೊ ಲೈಕ್ ಸೊ ಲೆಗ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಆರ್ಮ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ವೆರೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದ ಸೊ ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ರೋಬೋಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಆರ್ಮ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೂ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅ ಮಷಿನ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೋಬೋಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಬರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಷಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಹೋಲ್ಡ್ ದ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಲೋಡ್ ದ ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಲೋಡ್. So in such cases, so here we need to be so like human beings. So human beings, a hand is required in order to load and unload the components. Like similarly, we need a hand, like a structure. Human beings got a hand with ಅದೇ ತರ we require that. So a hand is program ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so it can be suitably, it can perform the so human being task. Human being ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಗೆ, ಮಷಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಷಿನ್ ಇದೆ, ಈ ಮಷಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಅನ್ಲೋಡ್ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್. ಲೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಓಕೆ, ನಾವು ವೆಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ವೆಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ, ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಲ್ಡಿಂಗು. ಏನೋ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸು ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್, ಪೇಂಟ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಂಟಿಂಗು, and component assembly. So there will be number of parts will be there, like so it will be around 10 parts will be there. We need to be assemble in such a way that it has to be given a single component, right? Assembly. So assemble ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, so they will be used the so human beings. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೂವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಆರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ಇರುವಂಥ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆರ್ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ in order to perform the so different tasks that can be performed by the human beings ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುವಂಥ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆರ್ಮ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೊ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸನ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೋಬೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೋಬೋಟ್. So they can perform the different tasks as I told that
ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸೊ ವೆಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಟ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋಡಿಂಗ್, ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, so because in order to perform that, the robot will be programmed to perform the sequence of mechanical operations. So for example ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ, ಸೊ ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್. ನಾವು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಸೊ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಟ್ if you want to load means, so we can understand, but the robot cannot. So robot ಏನಾಗುತ್ತೆ, we need to have the proper programming is required, sequence of operation. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪಿಕ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ನಾಟ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕೀಪ್ ಹಿಯರ್, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಟಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಸೊ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂ ದ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ಮೋಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಓವರ್, that is a until the program to be performed. So the same task, so ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ದ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಅಥವಾ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಸೊ ವರ್ಕ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವರ್ಕ್, so the working of the robot will be completely depending upon the, so how we have been programmed. The programming is very important. So we program ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, so as per that only it will be performed. So why, because ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೋಬೋಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ, ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೊ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕ್ ರೋಬೋಟ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇರೋಂಥ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆನಾ. ಜಸ್ಟ್ okay, this is about, as I told, that robot ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So here the robot is ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So before that let me understand. So one more thing I'll show you. So where from the robot it has been. So robot ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ರೋಬೋಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. As I told that robot will be used for the so different purpose. So it is automatic machine, it is automatic controller, that is a material handling unit. So material handle ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, so we are going to use the so robot. Robot is generally called as a, so it is automatically controlled material handling ಅಂತ ಜನರಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ these robots are widely used in case of the manufacturing sectors. Manufacturing industries ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೊ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಎನಿ ಅದರ್ ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್, ಮೆಷಿನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. And in order to know that, so where it is from, so robot ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೊ ಲೈಕ್ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಚು, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ರಷ್ಯಾ
and one more and two more places ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so they will be giving a same name to that robot. Robot is nothing but, so as per the CZECH ಅಂತ Zen's language ಅಲ್ಲಿ the meaning of the robot is nothing but a forced labor ಅಂತ. Forced labor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So labor ಅಂದ್ರೆ normally, so like an employee is a worker, so he can do that what we say, right? Forced worker ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So will be forced as a particular person to do something. So like that robot meaning ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, it's a forced labor ಅಂತಂದ್ರೆ. So the meaning of the robot it has given that from the Zen's language is, so in the year of 1920, so forced labor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Forced labor ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? Forced ಅಂತಂದ್ರೆ like without having a willing to do something. ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ someone has told to do something, so I'm doing some particular work. It's like a force. Someone is forced me, someone is like a giving a more pressure on me to do something, so that is called as a force. Like that is a robot, the meaning ಏನು forced labor ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಓಕೆನಾ. And here coming to this robot, so it is similar to NC machines. ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಹೌದಾ, numerically controlled machines ನೋಡಿರ್ತೀರ, NC machines, CNC machines, numerically controlled. So robot is nothing but it is almost the function, how it is going to work is similar to that of the NC machine. NC machines ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೋರ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎನ್ ಸಿ ಮಷಿನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್, so here the robots will be having the, so in order to do something, as I told that, so human beings task, like wherever we want to replace the human beings, no, in such cases it require human structures, like arm is required, legs is required. So usually these robots, ಎನ್ ಸಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ನೋ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಇರುತ್ತಾ, ನೋ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರಿಪ್ಪರ್. ಗ್ರಿಪ್ಪರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಎನಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನ್ ಸಿ ಮಷಿನ್ಸ್, ಸೊ ಎನ್ ಸಿ machines will be work in case of the so offline programming. Already somewhere the program will be done, and that will be so given to the NC machine. NC machine again matter, they will fed into the NC machines. As per the instructions, NC machines will perform the some operations, command as per the command in irutalla, so will be programmed as per that. It will be so perform the so components ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ machine. So there they were using the NC machines ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, they using the so punched tape. There they were using the punched tape. Punched tape ಏನಾಗುತ್ತೆ, some commands will be there. According to that command, the machine will be performing the activities. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, and it will be going to be repeated. So whenever we give the so again and again program ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, the same task will be repeated until unless you give an option called as stop. ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡೋರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಅವೇ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಮಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅವೇ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, that will be in case of the programming, offline programming. So but here some advantages in case of the robotic, so in case of the industrial robot is, even you can do the online programming. So I held the networking is very important ಅಂತ. So we use a LAN, the LAN use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೈಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಸಮ್ವೇರ್ ಇಲ್ಸ್, ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, I can give it to the robot. Robotic ಕೊಟ್ಟರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಇರೋ ರೋಬೋಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, he can perform. Like that it is having an advantages over the robot machines than the CNC machines. It will be having the arm structure, it can take the any commands even offline and also the online. Online ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, we can give the instruction to the robot in order to perform any so function. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ದ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ MU. ರೋಬೋಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಮೊರಿ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟಾಸ್ಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, ಗಿವ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ a systematic answer you should be providing the examination. So normally robot and tashna, so it is replacing the human beings, it can work like a human being. So if you say something, you will never get a full marks. Okay, industrial robot, how do you define industrial robot is
An industrial robot is a programmable, so multifunctional, so manipulator, so designed to move the materials, parts, so tools through a so variable programmed so motions for a performance of varieties of the task. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ varieties of the task ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ the robot will be programmable. It can be programmed, it can be multifunction, it can do the varieties of the function, it can be manipulate, it can do the any other like modifications can be performed on that. So it will be designed in such a way that it can move the parts, it can move the material, so tools can be moved, so various things can be performed, various actions, various tasks can be performed through the so these things. So either ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಬೋಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಬಲ್, so multifunction, manipulator, designed, so it can be move the different materials, parts, tools through a so variable programs. ನಾವೇನು programs ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ as per that it can be so move according to the so ಏನಾಗುತ್ತೆ programming, it can perform the so ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. And we cannot say that like so robot will be look like a human being, so that is as I told that orthomorphological structures will be there in a robot. ಹಾಗಂತೇಳಿ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ we cannot say that human beings ಹೌದಾ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಜನರಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ, ಬಟ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಫ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಂಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಥರ ಸೊ ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಸೊ ಸಮ್ವೇರ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಇರುವಂಥ ಸೊ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೌದಾ. ಸೊ ಏರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಬೋಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥರ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ರೋಬೋಟ್ ಹೀಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ಡಾಗ್ ಥರನೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಡಾಲ್ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ ಥರನೂ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಥರನೂ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. So it will be there orthomorphological structure ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be look like a so human being and they will be not like a human behave not human beings ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಸೊ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೌ-a-days they have been developing, so still they are researching, they are doing a more research on these robots in order to so make replace most of the cases human being ಯಾವ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ಈವನ್ ಎ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ ಥರ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೌ-a-days ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ಥೋಮಾರ್ಫಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರ್ಮ್ಸು ಲೆಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ whenever the robots are armed machines ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ಲೈಕ್ ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮ್ ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೋರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೊ ವರ್ಕ್, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ರೋಬೋಟಿನ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೋಬೋಟಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ, ರೋಬೋಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂಥ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ರೋಬೋಟ್. ಸೊ ರೋಬೋಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈರ್, ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಸೊ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಡೂ ದ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅ ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೇಫ್ಟಿ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಮ್ ಕಟ್ ಆಯಿತು, ಲೆಗ್ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಂಟ್, ಹೌದಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಟಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹೊಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಗೂ ಸೂಟಬಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಫೀಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೋಬೋಟ್ಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸೇಜ್, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ.
It can perform the operations with a high accuracy. So human beings ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the accuracy will be more, ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ಯುರಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ರಿಪಿಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ಮಷಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೈ ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಒಬ್ಟೈನ್ ಬೈ ದ ಸೊ ರೋಬೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ programmable. So program ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೊಂದು program ಬರೀತೀನಿ so that today it is performing one function. So tomorrow I'll do change the program. It will do another program. So like that I can change until unless so however whatever the so task I am having. So ಎಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so the robots can perform all the tasks. ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ it can do. And it can reduces the inspection time. So normally human beings ಏನಾದ್ರು ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಚ್ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಅರೌಂಡ್ 1 to 2 hours ಆ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಮೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ 20 to 30 minutes ಲೈಕ್ ದ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾವೇನೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿ ಸ್ಕಿಪ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ದಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎರರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ ಎರರ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್, ಸೊ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದೇನು ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ರೋಬೋಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಟಿಲ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೋಬೋಟ್. ಸೊ ಅದಿಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಇದೆ, ಸೊ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್, ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೊ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ರೋಬೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನಾಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆನಾ.